السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہندوستان کا شعر اکبر الدین اویسی نے بیان دیا ہے اور بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے ان دجالوں کو جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ آپ حضرات پوری ویڈیو دیکھیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے ان کافروں کا ایک ایک سوال کا جواب دیا ہے اور ان کو چیلنج کیا ہے۔ آپ حضرات پوری ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کا دول ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نریندر مودی، اے یوگی، جتنا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے۔ نماز کے پابند بن جاؤ، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لو، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو اور دنیا تمہیں شیر کہہ کے پکارے گی کہ یہ ملک جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے، سر پہ پگڑی باندھنے والے کا ہے، اتنا ہی یہ ملک چہرے پہ داڑھی رکھنے اور سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی ہے۔ دیکھ کر میرے جنون کو ناز فرماتے ہوئے موت شرماتی ہے میرے سامنے آتے ہوئے۔ پھر اٹھوں گا ابر کی مانند، بل کھاتا ہوا گھومتا پھرتا، گرجتا گونجتا گاتا ہوا، ولولوں سے برق کی مانند لہراتا ہوا، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا۔ کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ اتحاد 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 کہاں ہے؟ اگر ہندو اور مسلمان کو تم لڑاؤ گے، ہندو اور مسلمانوں کو نفرت کراؤ گے، تو کیا یہ ملک کو کمزور کرنے کے برابر نہیں ہے؟ اور اگر میں کہہ رہا ہوں میں اکبر اویسی مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نریندر مودی، اے یوگی، جتنا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے۔ ہندوستان نہ تیری جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے، ہندوستان ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ مذہب بھگوان اللہ گاڈ کو نہیں ماننے والے کا بھی ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ بے شک معاف کرنا، مجھے یہ نعرہ پسند نہیں، میں شیر نہیں ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کا دول ہوں۔ میں شیر نہ ہوں، نہ مجھے شیر بننا ہے۔ 10 سال پہلے بھی اگر مہاراشٹر کا رخ کیا تھا تو آپ کو شیر بنانے کے لیے رخ کیا تھا۔ کیا شیر بننا ہے؟ شیر بننا ہے آسان سا ہے، نماز کے پابند بن جاؤ،
कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। आसान 10 साल पहले भी अगर आपके दरमियान में आया था तो इत्तेहाद के पैगाम को लेकर आया था। उस इत्तेहाद के जरिए नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलना चाहता था, हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था और हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था। मैं ये भी याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले भी अगर आया था तो इत्तेहाद के लिए आवाज को उठाई थी, दरख्वास्त की थी, तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैलाकर अपने कलमगो भाइयों के सामने एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर अपनी शेरवानी के इस टुकड़े को आगे बढ़ाया था और यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। मुझे नाज है मुसलमान होने पर, तो मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर। मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हूं, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हूं, मुसलमान की हक तलफी पे लड़ता हूं, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हूं और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हूं। इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है, बहैसियत रुकने असम्बली अवामी नुमाइंदे मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहा, उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? ये बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। तो इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए, इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो दलित है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो पसमानदा तबकात है। चलो आओ, मराठा, दलित और मुसलमान
इत्तेहादुल बैनुल मजलूमीन बन जाते हैं और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। खुदारा एक हो जाओ। आपका जोश, आपकी बेचैनी है, नहीं तो बहुत सोच के आया था जरा चाय चाय भी बोलूंगा, चाय वाले को भी बोलूंगा, मगर आप बोलने नहीं दिए। लेकिन ये जरूर है, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले ना, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। योगी, योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। आखिरी अहम बात, आखिरी अहम बात, 10 साल के बाद आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जोश तो आज भी है बाकी। 10 साल बाद आया, लेकिन वलवला आज भी बाकी है। 10 साल बाद आया, मगर तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया।